ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੀ। ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਧਾਰ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਮਿਟੈ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ
शरणी आया मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गौड़ी राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। 192 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन यूके वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का समा है उन्हां दा साडे पास। अमृत दा बाटा अज 11 बजे तैयार होवेगा। जिन्हां ने अमृत छकना है समय नाल केसी इशनान करके पहुँचो। अज तो सोदर रहराज साहब जी दे पाठ का समा तब्दील होवेगा। पाठ की आरंभता होवेगी 6 बजे। रात नूं महाराज दे सुख आसन का समा रहेगा 9:45 बजे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब कल 9 तरीक नूं है, जो बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब मनाया जाना है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। घरां दे विच पंजाबी बोलिया करो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। मैं कल भी बेनती की सी, जिन्हों पंजाबी बोलनी नहीं आउंदी वो अंग्रेजी नूं मूँह मारदा है। शब्द का पाठ भी शुद्ध नहीं किया, हाथ जोड़न के बावजूद फिर अंग्रेजी बोली। ये दसन वास्ते लोगों को कि मैं ये एप्पल पढ़ लिया है, मैं कक्का कबूतर पढ़ लिया है। ये वपारक बोलियां ने, भाषा ने। सगों होर सीख लो, फ्रेंच सीख लो, स्पेनिश सीख लो, 4 पैसे होर आ जाणगे। पर गुरु नाल गल्लां तुहानूं गुरमुखी विच ही करनियां पैणियां ने। जे आपां गुरुद्वारे विच अंग्रेजी बोलणों नहीं हटांगे तो आपां किवें कवांगे लोकां नूं कि तुसीं घरां च पंजाबी बोलो। सो मेरी सब नूं बेनती है कि आपां नूं सख्ती नाल अपने गुरुद्वारे बचा लेने चाहिए ने। घर दे घर तो रुड़ गए साडे, कोई हिंदी बोली जाता है, कोई अंग्रेजी बोली जाता है। घट्टो घट्ट साडे गुरु अस्थान रह जाण जिथे आके सानू महसूस होवे कि सानू गुरमुखी पढ़नी चाहिए है, पंजाबी सीखनी चाहिए है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, रखो रखन हारे।
खेद करें अर बहुत संतावें आयो शरण तुहारे। कर कर हारे अणिक बहु भांति छोड़े कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निर्भव गुरु का शब्द कमाया। जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। राख पिता प्रभु मेरे राखो पिता प्रभु मेरे राखो पिता प्रभु। सारे रसना पवित्र करो। राखो पिता प्रभु मेरे राखो पिता प्रभु मेरे राखो पिता प्रभु। बिन भगवंत नाही अन कोय। बिन भगवंत नाही अन कोय। बिन भगवंत मारै राखै को सोए। मारै राखै को सोए। मारै मारै राखै को सोए। मारै राखै को सोए। मारै भगवंत नाही अन कोय। बिन भगवंत नाही अन कोय। भगवंत नाही अन कोय। बिन भगवंत वाह। बिन भगवंत नाही आन कोए। मारै राखै एको सोए। सतगुरु जी का पावन पवित्र मनोहर वाक पंचम पातशाह हजूर का उच्चारण किया होया। गौड़ी राग दे विच चार पदां दे विच जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 192 ते सुभायमान है। मेरे सत्कारयोग वीर भाई साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां दे पासों प्यार सहित सरवण कीता आपां ने और मैनू आदेश किया नहीं कि मैं हाज़री भरां शब्द की विचार करन दा आपां यतन करिए। तुसी सारे बहुत भले हो, भले भागां वाले हो। असी सारे समझते हैं कि रोज़ बंगला साहिब पहुँच सकना कठिन है। दूर दुराडे रहन वालियां वास्ते भी, विदेशों में रहन वालियां वास्ते भी रोज़ जुड़ सकना कठिन है। वीकेंड जिसनों सैटरडे संडे कहा जाता है, शनिचर ऐत ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲੀਏ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜ ਬਈਏ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੰਨ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਾ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਤ ਵੀ। ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਆਨ ਕੋਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ, ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਹੀ ਅਨ ਕੋਏ। ਅਨ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਅੰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰੱਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਸਕੋ, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੇ ਵਾਹ ਭਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਨੰ ਨਾਨਕ ਆਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਪੇਖਨ ਸੁਣਨ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੈ ਰੱਖੈ, ਮਾਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰੱਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਤਿਆਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਪ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ,
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਨਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਧੁੱਪ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਲੂਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗੀ। ਤਪਤ ਮਾਏ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾ ਧੋਤੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਹੰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ, ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ, ਆਖ ਦਿਓ, ਤਨ ਸਦੀਵ ਥਿਰ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹੋ? ਤਨ ਸਦੀਵ ਥਿਰ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੱਦੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਜੋ ਮੰਗਣਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰਿਆਈ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ 13 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਰਫ 48 ਸਾਲ। 48 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
चौथे पातशाह जी की कितनी उम्र सी भला? पंजवें पातशाह जी की सरीरक तौर पर कितनी उम्र सी? छेवियां की कितनी उम्र सी? सतवियां की कितनी उम्र सी? अठवियां के बाबत असी गल विचार लई ना हो। ਜਿਹੜੇ सतगुरु महाराज दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं पूर्ण यकीन नाल आखदा सब कुछ कर सकते हैं, पर ना वो आप इस पासे तुरे ते ना सानू इस पासे तोरिया। वाहिगुरु जी की रजा दे विच दुख आया सिर मत्थे, सुख आया सिर मत्थे, घरां दे विच कलेश आए, वाहिगुरू घरां विच कलेश आए, वो भी सिर मत्थे। देखो असी विचारां रोज़ करते हैं तो रोज़ आप सुनते हाँ, तुसी ध्यान करियो जे। मैं बीती शाम भी उत्थे 18 सैक्टर विच विचार कर रहा सा ते बेनती की, जेड़े सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वली कंधारी दे वल कढ़ सकते हैं, एक ठग नूं सज्जन बना सकते हैं, एक राक्ष नूं भाई कौड़ा बना सकते हैं ते प्रचारक बना सकते हैं, वो श्री चंद नूं ठीक नहीं कर सकते। ये किहड़ी गल है? श्री चंद की शै सी जिहड़ा गुरु साहब जी की आग्या तो बाहर चलता? फिर लभण का यतन करो भी ये सारा कुछ क्यों होया। और एक समय की बात नहीं है, दूजियां दे पुत्रां ने जो बखेड़े खड़े किए, तीजियां दे पुत्रां ने जो बखेड़े खड़े किए, चौथियां दे पुत्रां ने प्रीति चंद होरां ते महादेव होरां ने जिहड़े बखेड़े खड़े किए। तुसीं रोज़ शाम नूं बहुत विस्तार दे नाल गुरप्रताप सूरज की कथा माणयोग जी दे पासों सरवण करदे हो, प्यार दे नाल सुनो समझो कि इन्हां बखेड़ियां विच घबराए सतगुरु। तुसीं एक पॉइंट नोट करियो जे, श्री चंद जी ने जो आखिया, लक्ष्मी चंद जी ने जो आखिया, दातू दासू जी ने जो किया, मोहन मोहरी जी ने जो किया, प्रीति चंद ने महादेव ने जो किया, गुरु साहब सच्चे पातशाह ने उसका बदला नहीं लिया, बिल्कुल बदला नहीं लिया। ये मसला ही कोई नहीं, ये मसला ही कोई नहीं है। देखो जदों असीं इतिहास का पन्ना फुलांगे ना, तो साढ़े सामने ऐसिया ऐसिया बातां आउंदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने करतारपुर का युद्ध लड़िया, युद्ध फतेह किया, तो आसे पासे लाशां दे ढेर लगे हुए, उत्थे रहना सेहत पक्षों ठीक ना समझ के या होर कारणों तो ठीक ना समझ के, तो कीरतपुर नूं चाले पा लै। तुरन लगे हाँ, सिख नूं भेजिया धीरमल दे कोल, ते धीरमल नूं आखिया चल पुत्र तैयार हो, तुसीं भी आपां सारिਆਂ ने कीरतपुर चलना है। धीरमल सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी होरां दे वड्डे सपुत्र सन। नंबर 2 ते उन्हां दे पुत्र सन हरराज साहब जो 7वें पातशाह बने। धीरमल वेर गया, मैं नहीं जाना नाल। पोतरा वेर गया, मैं नहीं जाना नाल। सतगुरां ने सिख नूं फिर भेजिया, जे तुसां नहीं जाना तो तुहाडे कोल पावन ग्रंथ साहब जी हैगे ने, सानू वो दे दिओ, असीं कीरतपुर साहब लैके चले जाइए। मैं नहीं देना। अड़ गए, अड़ गए तो किस दे सामने अड़े? अपने बाबा जी के सामने अड़े। तो बाबा जी जिहड़े दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी, आहा ते अड़न वाला कौन? ਉਹਦਾ पोतरा। तो उम्र किन्नी सी भला? ਲੱਭਿਓ किते इतिहास ਦੀਆਂ जिसले बरीकियां ਅਸੀਂ ਫੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, तो हैरान हो जाइदा। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 7.5-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਨੱਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, नहीं नाल उठ के कीरतपुर गए। असी नहीं दादे बाबे हैगे आ ना, साढ़े सामने साडा छोटा जिहा पोतरा अड़ सकता है? माड़ी जी घूरी वटकीए खां अड़ेगा? तो वड जोधा परोपकारी एक चपेड़ मारे तो सीधा नहीं कर सकता सी।
ਧੀਰ ਮਨ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਖੇੜੇ ਨੂੰ ਬਖੇੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਡੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਿਆ ਜੇ। ਜੰਗ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖੜੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ। ਡੋਲੇ ਨਾ, ਥੜਕੇ ਨਾ, ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਉਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਿਆ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਮੰਦੀ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੇ। ਜਾਏ ਨਹੀਂ,
ਜਾਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਜੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਮਾਰੈ ਆਪੇ ਛੋੜੈ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੈ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਵਿਖਸੈ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕੌਣ? ਕਰਤਾਰ ਖੁਦ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸ਼ੰ ਬੈ ਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰ, ਜੇਨ ਕਲਾ ਸਸੂਰ ਨਖਤ੍ਰਿਕ ਜੋਤਿੰ ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨੰ। ਜੇਨ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਾ? ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆਂ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆਂ ਪਿਆਰੇ। ਉਧੋ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਕਮੈ ਜਾਂਦੋ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਬੰਨ ਚਲਾਈਆ ਪਿਆਰੇ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ। ਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਚਰਨ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਾਪ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਗਜ਼ਬ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੀਆਂ ਉਹਾਂ ਪਾਵੇਂ
ਮਾਨ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਦੇਸਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਖ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਆਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਥਾ ਨਾਮ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਕਥਾ ਨਾਮ ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਨਾਮ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਈਏ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਹਸਾਉਣਾ, ਨਾ ਭੜਕਾਉਣਾ। ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਡਾਢੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ। ਦੂਜਾ ਪਦ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਟਾ ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ। ਕੈਸੇ ਬੁਝੀਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ
ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗੇ ਅਚਿੰਤਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਦੋਂ? ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ, ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਓਤ ਛੁਟਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪੇ ਆਗਲ ਪਹਾਰਾ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡੋਲਣ ਆਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹਿ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਲਪਤ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਉਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ। ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਤੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਾਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸ਼ੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲਓ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਕੋ ਸੋਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਰਾਖੈ ਏਕੋ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੋ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਨ ਨਾਨਕ, ਆਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰਾ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਰੋਏ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ,
परवाह ही कोई नहीं किसी औरंगजेब की, परवाह ही नहीं किसी होर दी। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे अवगुण सब गुण तेरे। फुलों की खिमा बख्शियो जी, इन्नी सेवा प्रवान करियो जी। फतेह बुलाइए गज बच के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।